Good evening, students. Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education. Dear student, in last video, I discussed about re-geocentric approach. That is the past first. Actually, session 7, part first ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿವಿ. ಅದೇ session 7 ಅಲ್ಲಿ part second ಅಲ್ಲಿ last approach ಅನ್ನು discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is geocentric approach. This is the last approach. Therefore, there are four approaches. One is the ethnocentric approach, another one is the polycentric approach, another one is the re-geocentric approach, and last one is geocentric approach. Under this approach, the entire world is just like a single country for the company. They select the employees from the entire globe and operate with a number of subsidiaries. The headquarters coordinate the activities of the subsidiaries. Under this approach, the company analyzes the taste, preferences and needs of the customers in all foreign markets, then adopts standardized marketing mix for all the foreign markets. Very important. According to geocentric approach, entire world is just like a single country for a company. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಥನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೀಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ according to the policy what called re-geocentric, the company, that is subsidiary company in the host country, they produce the product and design the product and what called establish the strategies according to the host country market, but this should be export to the neighboring countries with some different market strategies. That is what called re-geocentric. But ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾವು geocentric ಬಂದಾಗ, in that approach, entire globe is considered a single country. Therefore, entire globe is considered a single country. Any one company, what is called a subsidiary company, produce the product, design the product, and took the decisions and policy making according to the tastes, needs, and preferences of foreign market or entire global market customers. And this product is designed according to the entire global environment, entire global culture. Therefore, the product is designed, the product is what is called marketing, entire globe market ಮಾಡುತ್ತೆ. That approach is called as geocentric approach. Under this approach, entire world is just like a single company. They select the employees from anywhere in the world. Very important. Entire global ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ employees ಅನ್ನು select ಮಾಡೋದು. And operate number of subsidiaries. That is very important. Operate number of subsidiaries means number of branches ಅನ್ನ number of countries ಅಲ್ಲಿ establish ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Number of subsidiaries ಅನ್ನ different countries ಅಲ್ಲಿ establish ಮಾಡುತ್ತೆ parent company. The headquarters coordinate all the activities of the subsidiaries. ಆದರೆ headquarter means ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್,
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್, ದ ಕಂಪನಿ what called design the strategy, design the product, and also what you call design the policy, and took the decisions and prepare the product process, produce the product. This is called a geocentric approach. Dear students, according to this approach, international recruitment is conducted. Internationally ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Behind this geocentric approach is that the world is full of talented staff and most eligible candidates. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಥರ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, here, according to this approach, geocentric approach, entire globe is considered as a single country. Therefore, according to this approach, under this approach, the product is designed, the product is what is called modified according to the needs, preferences and tastes of what is called all the foreign market level, and according to the foreign market culture, foreign market environment, the product is designed and conduct a marketing mix. This is what is called geocentric approach. Therefore, what is the advantages? One of the very important advantage, the sense of unfair treatment reduces. Means sense of unfair treatment reduces means ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ there is no unfair treatment. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ there is no unfair ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಫೇರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶೇರ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the expertise of each manager can be used the accomplishment of MNC objective as a whole. Means expertise of each manager, ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್, ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ MNC's objective is completed. ಮೀನ್ಸ್ MNC ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್? ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
relocation of employees too high. Relocation ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ. Therefore, cost of training, one of the demerit, compensation one of the demerit, relocation of an employee is to demerit. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೈಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ HR ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ what you called geocentric. Therefore, in this part second, we discuss about geocentric meaning, how to adapt, and also advantages and disadvantages. Therefore, dear students, just one of the example, this is Coca-Cola is adopted this strategy, means geocentric approach na Coca-Cola adopt ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Actually, Coca-Cola is this strategy is applicable last 2 ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Coca-Cola adopted this strategy by selling its popular soft drink. Same content, same packing, same branding, same advertising themes worldwide. So you know very well, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಒಂದು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಷರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಡೌನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. However, it modified its product in Indian market to wash the delicate sarees. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ some of examples for this geocentric approach. Therefore, dear students, in part 2 of session 7, I discuss about geocentric approach meaning, advantages and disadvantages. Therefore, dear students, in session 6 and session 7, I discuss total 4 approaches. One is the ethnocentric, polycentric, regiocentric, and also what you call geocentric. This meaning, applicability, and advantages and disadvantages ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This is very important. Therefore, approaches of international business is completed. Thank you very much.